आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद। भारत न्यूजीलैंड मुक्त वाणिज्य राजीनामा माध्यम द्विपाक्षिक वाणिज्य कारबार द्विगुणित करने पथ उन्मुक्त होइछि कहिले प्रधानमंत्री। एनसीआर रे खनि खनन कार्य लगी अनुमति दियाजिब नाही केंद्र परिवेश मंत्री स्पष्टोक्ति। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रधानमंत्री स्वतंत्र दूत भावे आसंताकाली गस्त करिवे श्रीलंका एवं विशाखापट्टनम ठारे आसंताकाली खेलाजिब भारत श्रीलंका महिला टी20 क्रिकेट मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भारत न्यूजीलैंड मध्य मुक्त वाणिज्य राजीनामा माध्यम आगामी 5 वर्ष मध्य द्विपक्षीय वाणिज्य कारबार को द्विगुणित करने लगी पथ उन्मुक्त होइछि। सामाजिक गणमाध्यम एही राजीनामा संपर्क में सूचना दे श्री मोदी कहते द्वारा भारत और न्यूजीलैंड भागीदारी एक नूतन शिखर छुईबा जाउछि। विभिन्न क्षेत्र में न्यूजीलैंड पक्षर 20 बिलियन रु ऊर्ध्व डॉलर पुंजीनिवेश प्रक्रिया को भारत स्वागत करुछि बोली से कहते। श्री मोदी कहते भारतर प्रतिभावान युववर्ग सक्रिय स्टार्टअप इकोसिस्टम एवं संस्कार आधारित अर्थव्यवस्था द्वारा दुई देश मध्य दीर्घसूत्री भागीदारी लगी एक सशक्त भित्तिभूमि सृष्टि करा जाय परिबो। आगामी दिन में क्रीड़ा शिक्षा सांस्कृतिक संपर्क आदि क्षेत्र में भारत और न्यूजीलैंड भागीदारी को अधिक सशक्त करिपारिबो बोली श्री मोदी आशा व्यक्त करिसेंति। भारत न्यूजीलैंड मध्य आज मुक्त वाणिज्य राजीनामा सफलतार सह संपन्न हेबा परे वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल तांकर न्यूजीलैंड प्रतिपक्ष टोड मैक्लेन को अभिनंदन जणाइछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे ए संपर्क में सूचना दे श्री गोयल कहते एही राजीनामा संपर्क में दुई देश सृष्टि होइतिबा सकारात्मक मनोभाव उपरे सेमाने आज टेलीफोन माध्यम आलोचना करिसेंति। द्विपक्षीय संपर्क को अधिक संप्रसारित करने लगी भारत गस्तरे आसिबाकू से श्री मैक्लेन को निमंत्रण करिसेंति बोली श्री गोयल कहते। उभय देशर लोकों समृद्धि सहित बृहत्तर सुजोग सृष्टि करने दिगरे एही राजीनामा को मिलित भाव सफलतार सह कार्य करने लगी उभय मंत्री प्रतिश्रुतिबद्ध बोली आलोचना रे मतव्यक्त करथिबा संपर्क में श्री गोयल एही पोस्टरे उल्लेख करिसेंति। भारत न्यूजीलैंड मुक्त वाणिज्य राजीनामा को वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दुई देश मध्य एक ऐतिहासिक संपर्क भाव अभिहित करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टर डॉक्टर जयशंकर कहते एही राजीनामा माध्यम दुई देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में जारी रहिथिबा भागीदारी को त्वरान्वित करा जाय परिबो। दुई देश मध्य वाणिज्य कारबार पुंजीनिवेश एवं अर्थनैतिक सहयोग को वृद्धि करने दिगरे एही राजीनामा सहायक हेबो बोली डॉक्टर जयशंकर दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंति। जातीय राजधानी अंचल एनसीआर रे खनि खनन कार्य लगी अनुमति दियाजिब नाही बोली केंद्र परिवेश जंगल और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव कहते। आज एक सांबादिक सम्मेलन में आराभाली संपर्क में सुप्रीमकोर्ट को निर्देशनामा उपर आलोकपात कर श्री यादव कहते आराभाली सबुज बलय प्रकल्प माध्यम एही पर्वतमाला अंचल को सुरक्षित रखिबा दिगरे सरकार को निरंतर प्रचेष्टा को सर्वोच्च अदालत प्रशंसा करछन्ति। आराभाली निकट में एक सबुज बलय सहित उन्नत जैविक परिवेश सृष्टि करने अनुर्वर जमी को सुरक्षा देवा एवं मरुभूमि सृष्टि हेबा प्रक्रिया को रोकिबा दिगरे सरकार एही पदक्षेप नेछन्ति। एक वैज्ञानिक परिचालित योजना माध्यम आराभाली अंचलर विकास दिगरे सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली केंद्र मंत्री श्री यादव स्पष्ट करिसेंति। अरावली और अरावली रेंज को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इनसे सर्वेयर ऑफ इंडिया, इन सबसे इनकी टेक्निकल कमेटी के माध्यम से जिस डेफिनेशन को निर्धारित किया है उसमें राज्यों को स्ट्रिक्टर रूल बनाने की आवश्यकता होगी और 90% पार्ट जो है उसमें तो आप माइनिंग एक्टिविटी से बाहर ही हो जाओगे। मैं आपको कोट अनकोट कह रहा हूं, कहीं भी कह देना 90% में तो माइनिंग हो ही नहीं सकती है। नई माइनिंग सुप्रीम कोर्ट का पहले साइंटिफिक प्लान होगा, आईसीएफआर होगी, उसके बाद सोचा जाएगा। पर मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं 0.19% से ज्यादा में हो ही नहीं पाएगा। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आसंताकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्र दूत भाव श्रीलंका गस्त करेंगे।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତି ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସାଇକ୍ଲୋନ ଦିତୁଆ ପ୍ରଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତର ଅପରେସନ୍ ସାଗରବନ୍ଧୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ 2023-2024 ବ୍ୟାଚ୍ର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅର୍ଥ ସେବା IDAS ତାଲିମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର କରଦାତାମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥର ସୁବିନିଯୋଗ ଦିଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଉପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେବାଭାବ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆପଣେଇବା ସହିତ ଦେଶ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଓ ନବସୃଜନାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗମନାଗମନ ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ବୈଠକରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବୈଠକରେ ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମାନିକ ସା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ, ଆକ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଆକ୍ଟ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ଏହି ବୈଠକରେ ରଣନୀତିକ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସହିତ ସେଠାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ବହୁବିଧ ତଥା ଡିଜିଟାଲ ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମିଜୋରାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲଦୁହମା ଓ ସିକିମ୍ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଓ ଆନ୍ତଃବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକାର ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସଚିବ ନିଧି ଖରେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 011-2371-7117, 233-14444, 233-10481 ଏବଂ 23717106 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ #AskAir ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ମେଡିକାଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର 7ମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସୁଗମ ଓ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ସହିତ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଅବିରତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଗରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସରକାର ବିବିଧ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକୀକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ହେଉଛି ଏହି ରିପୋର୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ 22ଟି ନୀତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଲାଗି 76ଟି କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। 160ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରାୟ 30ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ସମେତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଏଭଳି ସୁପାରିଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତ ରାତିରେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 1-0ରେ ସିରିଜ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ।
ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ଖଣି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଭାବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗସ୍ତ କରିବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।